بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. بچوں ترکیب کے لیے نا کچھ ضابطے آپ نے سمجھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھو بعض دفعہ نا آپ کو کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ ہاں، ایک تو یہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، آپ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہوتا ہے. اسم، فعل اور حرف کو، پہلا کام آپ کا یہ ہے. جب بھی ترکیب کوئی آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے. اب آپ کیسے پہچانتے تھے اسم، فعل اور حرف کو؟ یاد ہے کہ اسم کے لیے ہم نے علم النحو میں 11 علامتیں پڑھی تھیں، فعل کے لیے ہم نے 8 علامتیں اس میں لکھی تھی، میں نے 9ویں علامت آپ کو بتائی تھی. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جس میں نہ اسم کی علامت ہو نہ فعل کی علامت ہو. کوئی بھی لفظ جب آپ کے سامنے آئے گا بچوں تو پہلا کام یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے اسم، فعل اور حرف کی علامتیں پہچاننی ہیں. مثال کے طور پہ یہ لکھا ہوا جیسے کہ الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، رب العالمین، رب العالمین. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے نا، ایک پورے ایک آیت لکھی ہوئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے یہ جو الفاظ ہیں مختلف، ان میں سے آپ نے پہچاننا ہے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے. تو اس کے پہچاننے کی نشانیاں تھیں، یاد ہے نا کہ جی وہ کیا ہوتا ہے، الف لام آ جاتا ہے، مسند الیہ آ جاتا ہے، پھر اسی طرح ہی جو ہے نا اس میں سے موصوف ہوتا ہے، پھر منصوب ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری تسنیہ یا جمع ہوتا ہے. یہ کیا تھی؟ یہ اسم کی علامات. فعل کے اندر کیا تھا کہ جی فعل کے اندر جو ہے قد اس کے شروع میں، سین شروع میں، صوفہ شروع میں، حرف جزم داخل ہو، ٹھیک ہے، ضمیر متصل ہو، ضمیر مرفوع متصل ہو، تو یہ کیا کہلائیں گی؟ یہ فعل کہلاتے تھے. اور حرف نے نہ اس میں سے نہ مورب ہوتا، نہ حرف میں نہ اسم کی علامت ہوتی نہ فعل کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے. سیکنڈ کام بچوں آپ نے جو کرنا تھا نا، جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ اگر وہ اسم ہے، اگر وہ اسم ہے، جیسے یہ ہم نے پہچان لیا اسم ہے، کیوں؟ اس میں 2 علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں، ایک الف لام نظر آ رہا ہے اور یہ مسند الیہ بھی بن رہا ہے. مبتدا بنے گا نا، یہ سب پہلے شروع میں ہے، یہ مسند الیہ. مسند الیہ ہم نے کہا تھا نا جس کی طرف کیا کی جاتی ہے، کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مسند. تو مسند الیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے، الف لام ہونا بھی اسم کی علامت ہے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ اسم. تو جب اسم ہے تو نیکسٹ کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ جناب یہ مورب ہے یا یہ مبنی ہے. کیا ہے؟ مورب ہے یا یہ مبنی ہے. مورب ہے یا مبنی ہے. اچھا جی، اب مورب مبنی کا کیسے بچوں پہچاننے کا طریقہ کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ جی مورب کیا ہوتے ہیں؟ مورب صرف 2 ہوتے ہیں اور مبنی کیا ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں. مبنی کی 6 قسمیں تھیں. فصل نمبر 4 میرے خیال میں مورب اور مبنی کی قسمیں آتی تھی. مورب مبنی کی کیا ہوتی تھی؟ فصل نمبر 4. مبنی کیا ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں. مبنی 6 کون سے ہوتے ہیں؟ فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف. ٹھیک ہے نا. فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث سالم تاکید کا ہو، اور اس میں غیر متمکن، اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو مورب، اگلا کام آپ کو جملے کو پہچاننے کا کیا ہوتا ہے؟ مورب اور مبنی کو پہچاننا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا یہ اسم ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسم میں سے مورب کی اس میں سے ہمارے پاس کیا آ رہی تھی؟ 2 چیزیں آ رہی تھیں کہ یا تو اس میں غیر متمکن آ جاتا ہے، یا اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو تو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ جناب علی یہاں پہ ترکیب میں تو آ رہا ہے، اس لیے یہ تو اس میں متمکن تو نکل کے چھٹی ہوگی. کیا یہ اس میں غیر متمکن ہے یا نہیں ہے؟ اس میں غیر متمکن کو پہچاننے کے لیے آپ کو اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام کا پتہ ہونا چاہیے. اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام کون کون سی تھیں؟ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام کون کون سی تھیں؟ مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء صروف، اسماء کنایات و مرکب بنائی. مضمرات ضمیر، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء صروف، اسماء کنایات و مرکب بنائی. تو وہ ہمارے سامنے کیا نہیں آتی؟ کچھ بھی نہیں آ رہی اس میں سے. الحمد کے اندر ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آئی اس میں سے. تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع. الحمدللہ آ رہا ہے نا، ترکیب آ رہی ہے. ترکیب کا کیا مطلب ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے. اگر خالی الحمد ہوتا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں متمکن ترکیب کے بغیر تھا، لیکن یہ ترکیب میں آ رہا ہے، جڑا ہوا ہے ساتھ. اس کے ساتھ کیا ہے؟ ریل کی جیسے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، بوگیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے. ریل کی بوگی جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، ہر بوگی کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا. یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ
اس میں سے آ گیا تو اس میں متمکن ہو گیا. اب اس میں متمکن کی پھر 16 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے سال کہ مفرد منصرف صحیح, ٹھیک ہے نا, اور حالت رفع میں جمع جیم کسرہ. تو اب اس کو دیکھا کہ یہ کس میں سے ہے, تو ہم نے کہا کہ جناب علی یہ کیا ہے, یہ مفرد منصرف صحیح ہے. مفرد منصرف صحیح ہے. کیوں مفرد منصرف صحیح ہے؟ کہ یہ تسنیہ, مفرد کا مطلب تسنیہ جمع نہیں ہے یہاں پہ. منصرف ہے, غیر منصرف نہیں. غیر منصرف ہم نے پڑھا تھا نا, جس پہ کیا ہوتا ہے اسباب منصرف میں دو سبب کوئی آ جاتے ہیں, عدل وصف تانیث معرفہ اجماع جمع ترکیب وزن فعل میں زائد تان, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ منصرف ہے. اور صحیح نحویوں کے صحیح کی بات کر رہا ہوں. نحویوں کے صحیح, نحویوں کا صحیح کیا ہوتا ہے, جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. نحویوں کا صحیح بتایا تھا نا, نحویوں کا صحیح کیا ہوتا ہے, جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے, صحیح کہلاتا ہے. اس کے آخر میں دال آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ صحیح ہے. تو صحیح یہ کیا آئے گا, حالت رفع میں کیا آئے گا, حالت رفع ہوگی تو ضمہ, حالت سے فتح, حالت جر میں کسرہ. یہاں پہ آپ الحمد پڑھ رہے ہو, اس کا مطلب یہ حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں ہے. جب حالت رفع میں ہے تو اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جناب یہ حالت رفع میں ہے تو اب یہ بتائیے کہ یہ مرفوعات میں سے کیا بن رہا ہے. تو مرفوعات کی 8 قسمیں ہم نے پڑھی تھی, یاد ہے, مرفوعات, منصوبات, مجرورات, اس کی ہم نے کیا پڑھی تھی, 8 قسمیں پڑھی تھی. تو اس میں سے یہ کیا بن رہا ہے, یہ بن رہا ہے جناب علی, یہ مبتدا بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مبتدا بن رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک ہے نا, بات سمجھ رہے ہو. تو جب بھی کوئی لفظ آئے گا نا تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اسم فعل اور حرف کو پہچاننا ہے. دوسرا کام آپ نے اس کو معرب یا مبنی کو پہچاننا ہے. مبنی کیا ہوتے ہیں, اگر حرف ہو جائے تو مبنی الاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, حروف جو بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فعل ہوگا, اگر فعل ہوگا تو یاد رکھنا فعل میں کیا ہوتا ہے, فعل یا تو اگر فعل ماضی ہوگا تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے. امر حاضر معروف جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے. اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید کا آتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ثقیلہ خفیفہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر معرب بن جاتا ہے. فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا, فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں 1 4 7 13 14, پہلے 3 کے ساتھ تھا, اور چوتھی قسم کس کے ساتھ تھی, وہ باقی 7 نون اعرابی والے سیگے جو تھے ان کے ساتھ تھی چوتھی قسم جو تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا یہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو یہ اس میں سے وہ بن گیا, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جناب اس میں سے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بات سمجھ میں رہے ہو. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو پہلا کام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس سب میں ہمیں بعض دفعہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, یہ بھی پہچاننا پڑ جاتا ہے کہ یہ معرفہ یا نکرہ. معرفہ نکرہ کیسے پہچانیں گے, معرفہ کی ہم نے 7 قسمیں پڑھی تھی, یاد ہے نا, معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی تھی نا, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ کیا تھا, معرف باللام تھا, مضمرات تھے, ضمیریں تھیں, پھر ایسے ہی کیا تھا, اسماء اشارہ, اسماء موصولہ, معرف باللام, علم جو ان کی طرف مضاف ہو, معرفہ بندا. میں نے مضاف لے کے علامتوں سے پہلے دوبارہ آپ کو پڑھائی تھی معرفہ کی قسمیں, یاد ہے. تو اگر ان میں سے ہوگا تو کیا بن جاتا ہے, معرفہ بن جاتا ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے, نکرہ ہوتا ہے. اچھا, مذکر مؤنث کی پہچان کا طریقہ کیا ہوتا ہے بچوں, مذکر مؤنث کی پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آخر میں گولتا آ جائے, یہ ایک علامت ہوتی ہے مؤنث کی, ٹھیک ہے نا. الف مکسورہ آ جائے, الف مکسورہ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, الف مکسورہ آ گیا آخر میں تو وہ کیا آ جائے گا, مؤنث کی علامت ہے طوبہ, ٹھیک ہے نا. الف مکسورہ, الف مکسورہ اس کو کہتے ہیں کہ جی جس میں سے اس کو الف ممدودہ آ جائے وہ مؤنث کی علامت ہوگی, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ حمراء, یہ الف ممدودہ ہوتا ہے کہ حمزہ وار ہوتا ہے تو الف ممدودہ آ جائے, ٹھیک ہے نا. یا کیا ہوتا ہے, تا مقدر ہوتی ہے, مؤنث سمائی جس کو ہم کہتے تھے, یاد ہے مؤنث سمائی بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جی ارزن مؤنث ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی مؤنث کیا آتی ہے, اریزۃ وغیرہ آتی ہے, تو ارزن وغیرہ یہ جو تھے نا یہ مؤنث سمائی وغیرہ کہلاتے, سمائی جو ہے نا, ٹھیک ہے نا. شمس وغیرہ یہ سمجھ گئے بات کو. یہ کیا ہوتے ہیں, شمسن جو ہے, شمسن سورج کو مؤنث ہوتا ہے قرآن عربی کے اندر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اذا الشمس کورت, اس لیے کورا نہیں آیا, کورت آیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کورت تسنیہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے, تو سورج کیا ہوتا ہے, مؤنث استعمال ہوتا ہے. الف مکسورہ بچوں یہ جیسے دیکھو الف ہوتا ہے اس کے بعد حمزہ نہیں آ رہا ہوتا, ایک کھڑی زبر جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہو تجوید کے اندر آپ نے پڑھا نا, یہ الف مکسورہ کہلاتا ہے. اور الف ممدودہ کیا ہوتا ہے کہ الف ہوتا ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے, کھینچ کے پڑھا جاتا ہے, مت کر کے جو پڑھتے ہیں, ہمراء, توبا نہیں پڑھنا ہے اس کو, توبا, توبا ٹھیک ہے نا, توبا الف مکسورہ ہے, کسر ہو گئی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, مکسور ہو گیا, کسر ہو گئی ہے. اور یہ
ममदूदा है, ममदूद मत खींचने वाला जो है, ये भी मोनस की अलामतें होती हैं। ठीक है, ये मोनस की अलामत होती है, लफ्ज के मोनस होने की अलामत है। अच्छा, वरना मूसा, मूसा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन लफ्ज मोनस है। मूसा, मूसा के लफ्ज मोनस है, इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए होता है। ऐसे ही तलहा, तो तलहा, तलहा ता आई हुई है, लफ्ज मोनस है लेकिन इस्तेमाल किसके लिए होता है? मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, ये अलिफ मकसूरा ये स्वाद के साथ है ना, कसर छोटा वो हुआ, मतलब इसको टूटा नहीं हुआ, इसको क्या ना करो, इसको छोटा करो, कसर से मुराद। ठीक है ना, कसर नमाज जो है, मैं टूटा हुआ बोल गया हूँ, मकसूर छोटा, मकसूर स्वाद के साथ है। अच्छा, मैं अगर टूटा हुआ बोल गया हूँ तो गलत है, मकसूरा मतलब छोटा, उसमें से कसर हुई है। कसर नमाज नहीं पढ़ते हो, कसर स्वाद के साथ, मकसूर स्वाद के साथ है, मकसूरा, ठीक हो गया। इसलिए स्वाद के साथ, बात समझ आ गई है कि नहीं समझ में आई? अच्छा ही, फिर क्या होता है? आप कहेंगे उस्ताद जी मोनस समाई का हमें कैसे पता चलता है? मोनस समाई की ना मोटी मोटी अलामात होती है हमारे पास। तमाम मुल्कों, शहरों, कबीलों के नाम जो होते हैं ना, ये मोनस समाई होते हैं। अच्छा, मुल्क जितने भी आएंगे, शहरों के नाम जितने आएंगे, वो क्या आएंगे? मोनस आएंगे, मोनस समाई होते हैं। ठीक है ना, जिस्म के वो आज़ा जो जुफ्त जुफ्त होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़े भी थे पिछले साल, उस्ताद जी ने पढ़ाए थे, मुझे याद पड़ रहा है। उज़ुनुन, उज़ुनुन, ठीक है ना, आइनुन, जुफ्त जुफ्त है ना, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, ये भी क्या होंगे? मोनस समाई। यदुन, हाथ जो होते हैं, दो दो। रिजलुन, ठीक है ना, लेकिन रिजलुन के अंदर से क्या, अच्छा जी, रिजलुन जो है ना, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? हाँ, खद, रुखसार जो होता है ना, रुखसार, और हाजिब जो हमारे आईब्रोज होती हैं, आईब्रोज, हाजिब, ठीक है ना। तो रुखसार और हाजिब ये जो है ना, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? ये मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। बाकी सारे उसमें उस्ताद जी ने पढ़ाए थे, मुझे याद है उस्ताद जी, इसलिए मैं कह रहा था कि उस्ताद जी पता नहीं क्या क्या चीजें आपको उस वक्त पढ़ा रहे होते थे, बहुत सी चीजें पहले पढ़ा देते थे ना, कई चीजें जो है। ठीक है ना, तो इसमें से समझ गए बात को, तो उस्ताद जी वक्त से पहले पढ़ा देते थे। वो भी होता है, बात दफा इंसान को जल्दी होती है, जाने की जल्दी थी, तो इस वजह से क्या कर गए कि शायद उनका कि ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा पढ़ा दिया जाए। आज दफा इंसान को वो होती है ना, इंसान कहता है यार वक्त थोड़ा है, पता भी नहीं चल रहा होता इंसान को, उसको बाकियों को बाद में पता चलता है कि जनाब ये तो काम क्या था, जल्दी जल्दी काम हो रहा था। और ये कुदरत की तरफ से चल रहा होता है, निज़ाम जो होता है कुदरत की तरफ से चल रहा होता है। मैं आप लोगों से इसलिए बार बार कह रहा था कि उस्ताद जी क्या कर रहे हैं, ये जो है क्यों जल्दी पढ़ा रहे हैं। मैं उस्ताद जी को, बल्कि मैं खुद भी कहता था बात दफा, उस्ताद जी अभी ये इनको जरा होला हाथ रखें, आप जो है जो पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत तेजी के साथ आप जा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा उनको इल्म देने के चक्कर में हैं, इतने भी कर नहीं सकेंगे। ठीक है ना, ये होता है वाकई, वो जो थी ना बस अल्लाह ताला की ही शब्द मर्जी होती है। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया? अच्छा जी, अच्छा, शराब के तमाम मोनस क्या होते हैं? शराब के तमाम जो नाम होते हैं, शराब के नाम जितने भी शराब के मुख्तलिफ नाम है अरबी में, अच्छा, वो सारी की सारी क्या होते हैं? मोनस समाई होते हैं। खमरुन जैसे है ना, खमरुन, ठीक है ना, इस तरह और भी जो नाम वगैरह आएंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या आएंगे? तो वो क्या था? मोनस समाई कहलाएंगे। दोजख के जितने भी नाम कुरान में जिसमें इस्तेमाल हुए, वो सारे मोनस समाई हैं। आपको पता है, दोजख, जहन्नम, सईर, ये सारे के सारे क्या होंगे? मोनस समाई हैं। ठीक है ना, तो उसमें से ये आगे, अच्छा समझ गए बात को। तो हवा के तमाम नाम मोनस समाई होते हैं। हवा, हवा जो है, ये उस्ताद जी मेरी आज भी मेरे कानों में आवाज वो पड़ रही है, जो उस्ताद जी मुझे शायद याद पड़ता है कि वो पढ़ा रहे होते थे। तो हवा के तमाम नाम क्या होते हैं? मोनस समाई होते हैं। जैसे कि रीहुन, आसिफुन, सरसर, रीहुन, आसिफ, सरसर, हवा, हवाएं जो चलती हैं, कुरान ने मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए ना, तो ये सारी की सारी क्या है? मोनस समाई हैं। ठीक है ना, औरतों के नाम, औरतों की मखसूस सिफात वगैरह, ये क्या होते हैं? मुजस्समाई होते हैं। ठीक है ना, औरतों के
नाम, औरतों की मखसूस सिफात वगैरह जो हैं, ठीक है। जैसे हामिला, हम हामिल कहते हैं, हामिल, हामिल भी लिखेंगे ना तो तब भी ये मुअन्नस ही है। अच्छा, हामिला लिखने की जरूरत नहीं है अगर क्या होगा हामिला, ठीक है ना, हामिला, औरत हामिला जो होती है, तो हामिल भी लिखा है तो तब भी क्या होगा, मुअन्नस समाई। ऐसे ही हाइज, हाइज भी लिखेंगे तो हाइजा लिखेंगे बगैर भी क्या होगा, ये औरतों के साथ खास है, ठीक है ना। तो ये इस वजह से क्या हो जाएगा, मुअन्नस समाई हो जाएगी। बात समझ में आई है? ये अपने पल्ले वैसे ही बांध लेना, थोड़ा सा जो है ना वैसे गुजार दिया, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, कहीं जाना तो नहीं है कहीं, इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो आपको उनको पता चल जाए, तो इसलिए ये जो है ना उसमें से आ जाएंगे, रिजलुन, उसबुन, जहीम, नार, ठीक है ना, रीहुन, ठीक है ना, यदुन, ये सारे के सारे, ठीक है ना, खमरुन, तो ये सारे के सारे वो आ जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब अली। अब आगे चलिए जी। अच्छा जी, अब आते हैं जी, वाहिद तस्नीया जमा बच्चों कैसे पहचानते थे आप लोग? वाहिद तस्नीया जमा आप इस तरह पहचानते थे कि देखो आखिर में या तो वाव नून या नून आ जाता है, वाव नून या नून, देखो ना, मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, ठीक है ना, या मुस्लिमीना, ये भी क्या होते हैं, जमा किया, ये जमा की अलामतें होती है ना, जमा मुज़क्कर सालिम वगैरह की, ठीक है ना, मुस्लिमीना वगैरह, ठीक है ना, तो ये मुस्लिमूना मुस्लिमूना होते हैं। इसके अलावा जमा मुकस्सर के कुछ औजान होते हैं, मुझे अभी भी याद आ रहा है उस्ताद जी ने ये भी लिखवाए थे आपको, जमा मुकस्सर के मशहूर औजान, जमा मुकस्सर टूटी हुई क्या होती है, और जमा मुकस्सर के मशहूर औजान वगैरह, ठीक है ना, जैसे कि आप कहते हो अफ़आलुन, अफ़आलुन एक वजन है ना, अफ़आलुन, जैसे अफ़आलुन, अक़वालुन वगैरह, कौल की जमा क्या आती है, अक़वाल, ठीक है ना, अक़वाल, कौल की जमा, सब नहीं आएंगे। अच्छा, फिर मैं ही पढ़ा लेता हूँ फिर, चलें। अच्छा जी, अफ़ालुन, अक़वालुन, ठीक है ना, अक़वालुन, ठीक है ना, ऐसे ही। हाँ, फिर बहुत मशहूर मशहूर फ़ुअलाउ, फ़ुअलाउ, उलमाउ, कहते हैं ना, फ़ुअलाउ उलमाउ, देखो फ़ुअलाउ उलमाउ, ये वजन जो आता है उलमा, फ़ुअलाउ उलमा, इस तरह के मुख्तलिफ औज़ान वगैरह आ रहे हैं। फ़िआलुन, ठीक है ना, फ़िआलुन, ये भी जमा का वजन जो है ना, तुमको मुख्तलिफ मशहूर वजन जो है, और हमने उसमें भी पढ़े थे फ़िआलुन, इल्म नाहव में भी बताया था ना, 10 औज़ान मशहूर पढ़े थे उसमें से जमा मुकस्सर के, याद है ना, ठीक है ना, अतिमतुन, अफ़िलतुन, ये इस तरह के मुख्तलिफ थे जमा मुकस्सर जमा सालिम के जो थे उसमें से, ठीक हो गया, ये बात भी खत्म हो गई। आगे देखो और चीजें क्या है बच्चों, ज़मायर जो आती थी, याद है, ज़मीरें जो आती थी, ज़मीरें जो आती हैं, ठीक है ना, ज़मीरें जो बनती हैं उनको देखना बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि ज़मायर क्या काम करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है ज़मायर का जो है। और वो उसमें ज़मीर की हमारे पास कितनी किस्में थी, 5 किस्में आती थी। एक आता था ज़मीर मरफू मुत्तसिल, एक होता था ज़मीर मरफू मुनफसिल, एक होता ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, एक होता ज़मीर मंसूब मुनफसिल, और एक होता ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। 5 ज़मीर की किस्में बनती है ना, ठीक है जी। तो ये क्या होती हैं, ये 5 ज़मायर की हमारे पास किस्में आती हैं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल और मजरूर मुत्तसिल बनती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये 5 किस्में हैं ज़मीर की जो है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं, ठीक हो गया जी। ये 5 जो है ना वो उसमें से आती है हमारे पास जो है ना ज़मीर की किस्में जो है। और फिर हम इसको जो है ना ज़रा कल करेंगे ज़मीर ज़मायर की किस्मों को जो है। अच्छा ये बच्चों देखो, ज़मायर की अक़साम समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हर चीज़ में, कुरान मजीद के अंदर भी हर जगह आपको ये फ़ायदा देगा, ठीक है ना। ज़मायर जो होती हैं, ये ज़मायर की जो अक़साम है, ये आपको तर्जुमे में बहुत फ़ायदा देंगे, कुरान में, हदीस में, हर जगह जो है ना ज़मीरों की पहचान जो होती है। तो ज़मायर की जो हमारे पास अक़साम आती हैं वो हमारे पास देखो आम तौर पे तो पहले 3 किस्में आती हैं, एक होती है मरफू होती है, एक होती है मंसूब होती है, और एक होती है मजरूर होती है, ठीक है ना। मरफू होती है, मंसूब होती है और मजरूर होती है। फिर मरफू में हमने पढ़ा था कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है
منصوب کیا ہوتی ہے؟ متصل ہوتی ہے. ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے. اور پھر آ گیا ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، اور کیا ہوتا ہے منصوب منفصل، اور مجرور متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہم پہچانتے کیسے تھے بچوں کہ یہ ضمائر مرفوع جو ہوتی ہیں اس میں سے دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اس میں سب سے جو آسان ضمیریں ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ دو ہوتی ہیں سب سے آسان ضمیریں. پہلے میں توڑ توڑ کے آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کہیں گے صحیح تو آسان ضمیریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مرفوع منفصل والی ضمیر ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے منصوب کیا ہوتی ہے منصوب منفصل والی ضمیر ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. ان کو کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مرفوع منفصل اور منصوب منفصل کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. اب کہیں گے صحیح کیسے پہچاننا آسان ہوتا ہے؟ بالکل آسان ہوتا ہے. دیکھو جی بچوں ایک بات یاد رکھ لو. وائس اوکے ہے؟ وائس اوکے ہے؟ شور آ رہا ہے پیچھے؟ پنکھے کا شور آ رہا ہے یا؟ اچھا جی. تو آپ دیکھو کیا چیز ہے. آپ کہاں کو ضمیر منصوب اور ضمیر مرفوع منفصل سمجھو. اچھا بچوں یہ صرف 14 سیغے ہوتے ہیں بس. مرفوع منفصل کے کتنے ہوتے ہیں؟ 14 سیغے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہی کیا کرو گے؟ ان کو پہچان جاؤ گے. ترکیب میں کسی بھی جگہ کے اوپر اگر خالی یوں لکھا ہوا ہے ہوا آیا ہوا ہے، آگے جڑا ہوا ہے آگے پیچھے، لیکن یہ علادہ سے لکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آیا ہوا. اچھا جڑ کے سمجھ رہے ہو نا کہ مطلب ہے کسی کے جڑ کے نہیں آ رہا. ہوا ہما یعنی علادہ سے جو ہے نا علادہ سے ذکر ہوا ہے، جڑا ہوا نہیں ہے. اچھا ہوا ہما ایسے یہ ہم یہ بھی علادہ سے ذکر کیا ہوا ہے، نہ آگے سے جڑا ہوا نہ پیچھے کے ساتھ کسی کا جڑا نہیں ہوا. ہوا ہما ہم ایسے ہیا ہما ہننا. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی انتا خالی انتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر انتما خالی انتما. ٹھیک ہے نا. انتم. پھر ایسے ہی کیا آ جائے گا؟ انتی. ٹھیک ہے نا. انتی آ جائے گا. پھر کیا آ جائے گا؟ انتما انتنا اور یا انا اور نحنو. بس یہ 14 لفظ ہیں. اچھا یہ اگر علادہ سے لکھے ہوئے کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں آ رہے، کسی آپ کو ایسا وہ نہیں ہے، بس علادہ سے ذکر کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. ہوا زیدن، ہوا زیدن وہ زید ہے مثال کے طور پہ. دیکھو یہ جڑا نہیں ہوا زید کے ساتھ، یہ زید کے ساتھ جڑا نہیں ہوا. ہوا زیدن یہ زید کے ساتھ جڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ اب کیا ہے؟ یہ جو چیز آ جائے گی تو کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا ہے تو آپ کہو گے ساجی آسان سمپل بات ہے، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. بس میں کہوں گا ہیں آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کہیں گے سجی بس سے بھی 14 الفاظ ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع منفصل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا مجھے آتے ہیں کہ جو ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتم نا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہوتے ہیں ترکیب میں کیا واقع؟ اچھا جی تو ضمیر مرفوع منفصل ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے بچوں؟ یہ سب سے سمپل ہوتے ہیں. اب جو آگے میں چیز آپ کو بتاؤں گا آپ کہیں گے استاد جی یہ ترکیب میں کیا بنتے ہیں؟ ترکیب میں کیا بنتے ہیں؟ ترکیب اگر آ رہی ہو دیکھو آپ ایک تو آپ کو خود بخود پتہ چل گیا ہوا زید. کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ زید ہے. ہوا زید وہ زید ہے. تو ایک تو سیدھے سادہ سمپل سی بات ہے کہ استاد جی یہ تو مبتدا بننا چاہیے اس کو. ہاں گڈ مبتدا بن گیا تو زیدن صحیح خبر بن گئی. بس مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. تو ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں جب آئے گی نا بچوں تو یاد رکھنا ترکیب میں جب آ رہی ہے تو عموماً وہ کیا بنتی ہے؟ مبتدا بنتی ہے. عموماً اکثریت کے ساتھ وہ کیا بنتی ہے؟ مبتدا بنتی ہے. کبھی کبھار خبر بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار فائل بھی بن جائے گی، کبھی کبھار خبر، لیکن عمومی طور پہ مبتدا بنتی ہے. آپ کہیں گے صحیح خبر کیسے بن سکتی ہے؟ میں زید کو پہلے لے آتا ہوں. زیدن ہوا زیدن زید زیدن ہوا مانا ایک ہی ہوگا. زید وہ ہے زید وہ ہے. ہوا زید وہ زید ہے زید وہ ہے. ٹھیک ہے نا. زید وہ ہے بس ختم ہو گیا. زید وہ ہے وہ زید ہے زید وہ ہے. یہ اب کیا بن رہا ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. ضمیر مرفوع منفصل جو ہے. ٹھیک ہے نا.
ये बात की अंता यूसुफ, अंता यूसुफ, अंता तुम यूसुफ हो, ठीक है। तो ये मुब्तदा है, ये क्या आ गई, ये खबर आ गई। ये बात समझ में आई? नहीं समझ आई बात? ठीक हो गया। ये जो ज़मीर मरफू मुनफसिल उमूमी तौर पर मुब्तदा बनती हैं, कभी कभार खबर बन जाती हैं, और कभी कभार फाइल भी बन जाती हैं, ठीक है ना। कभी कभार फाइल भी बन जाती हैं, लेकिन वो उसकी आपको भी जरूरत नहीं है कि उसमें से बस आप सिर्फ मुब्तदा और खबर को जो है याद रखो। हाँ ज़ईदुन हुआ पूरा जुमला है, ज़ईदुन हुआ पूरा जुमला है, ज़ईदुन हुआ। ये मुस्नद इलैह है, और ये क्या है, मुस्नद है, ये मुस्नद है, ये मुकम्मल जुमला होगा। जैद वो है। आप तो पूछे ना भाई, जैद, जैद कौन है इनमें से, जैद कौन है, कहते हैं जैद, जैद कौन है भाई, कहते हैं जैद वो है। आपने कहा जैद वो है, या यूं आप देखें उर्दू में हम बोलते हैं वो जैद है, जैद वो है, पूरा जुमला है। ठीक है ना? ये जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा वो होगा, यूसुफ अंता भी, ये इसमें थोड़ा देखना पड़े, इसमें से वो जो है ना उसमें से होगा, इसको देखना पड़ेगा जरा। यूसुफ हो, ठीक है ना। तो अगर ये यूसुफ, अगर इसको हम वो नहीं बना रहे, मुनादा नहीं बना रहे, तो फिर उसमें से वो और चीज होती है, ठीक है ना, वो मुनादा नहीं बन रहा, तो ठीक है ना, तो उसमें से ठीक है ना। बाद दफा वो क्या आता है, वो यूसुफ अय्युह सिद्दीक जिसमें आ रहा है ना, वहां पे वो मुनादा की उसमें से भी आ रहा है, तो या यूसुफ से जो है ना वो बन रहा होता है, वो और चीज आ जाती है। समझिए बात को, पहली बात तो ये हो गई है। अच्छा अब आप कहेंगे उस्ताद जी दूसरी आपने कौन सी जमीर मैंने कही थी, मैंने कहा था बच्चों दूसरी सिंपल जमीर क्या होती है, जमीर मंसूब मुनफसिल होती है, जमीर मंसूब मुनफसिल। ये आपके पास क्या होते हैं, ये भी आपका 14 अल्फाज होते हैं, बस ये याद रखना, इसे 14 लफ्ज है। अच्छा याद रखो, इयाहू इलादा से लिखा होता है, ये इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, ये इया है, इया ना करना, इया, इयाहुम, ठीक है ना। इया इयाहुमा इयाहुन्ना इया का नाबुदु, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी तशदीद के ऊपर वो पढ़ना है, बाद लोग पढ़ते हैं इया का नाबुदु, इया का नाबुदु नहीं होता, इया का नाबुदु होता है, इया का, ये आ गया इया का, इयाकुमा इयाकुम इयाकी इयाकुमा इयाकुन्ना इयाया इयाना, ये 14 सीगे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं और इलादा से जिक्र किए जाते हैं। देखो इया का नाबुदु, इया का नाबुदु, ये इलादा जिक्र किया, आगे लिखा हुआ है, ये इलादा लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगी, जमीर मंसूब मुनफसिल कहलाएगी। ठीक हो गया, जमीर मंसूब मुनफसिल कहलाएगी। नहीं समझ आई है, वो समझ रहे हो। अच्छा अब आप कहेंगे उस्ताद जी तरकीब में क्या बनती है, तरकीब में जब इस्तेमाल किसी जगह पे भी इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है ना, तो ज़मीर मंसूब मुनफसिल जो होती है ये मफूल भी वाक़या होती है। अच्छा ये क्या होती है, तरकीब में क्या बनती है, मफूल भी, जिस पर फाइल का फेल वाक़या होता है, मफूल भी वाक़या होती है। कहेंगे उस्ताद जी ये क्या बात हुई, इय्याका नअबुदु, नअबुदु, असल में पता क्या था ये, असल में ये यूं था, ना बुदू का था, असल में यूं होना चाहिए था ना, ना बुदू का, ना बुदू का क्या मतलब है ना, नहीं ना बुदू का क्या मतलब है कि हम तेरी इबादत करते हैं, ना बुदू का, हम तेरी इबादत करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ना बुदू का। लेकिन क्या हुआ, या का ना बुदू जब कहा तो इसका ये हमने क्या कर दिया, इसमें हसर पैदा कर दिया, हसर का मतलब उसमें और वो कर दिया, हम तेरी ही इबादत करते हैं, या का ना बुदू, ठीक है ना। तो ये जो काफ था ना, इसको क्या किया है, ये यहाँ पे ये और जमीर थी, ये ना बुदू का, ये अभी पढ़ेंगे, इस जमीर को क्या कहते हैं, ये और जमीर थी। लेकिन जब हम इसको स्टार्टिंग में लेकर आए तो ये इया का लेकर आए, तो ये कौन सी जमीर है, जमीर मंसूब मुनफसिल है, और तरकीब में क्या बनेगी, मफूल भी बनेगी, ये क्या बनेगी, तरकीब में मफूल भी बनेगी, ये याद रख लेना। जमीर मंसूब मुनफसिल तरकीब में क्या बनती है, मफूल भी बनती है, अपने पल्ले बांध लो ये बातें। अच्छा
ضمیر منصوب منفصل کیا آ جائے گی؟ مفعول بھی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دو باتیں سمجھ آ گئی بچوں. اب آتے ہیں اگلی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جناب علی ٹھیک ہے نا، ہاں ہمیشہ مفعول بھی واقع ہو، ہمیشہ مفعول بھی واقع ہو. کبھی کوئی اور وہ اس میں سے وہ ہو جائے فصل کی اس میں سے، لیکن ویسے کیا ہے ہمیشہ ہی ضمیر مفعول بھی واقع ہو جو علادہ سے لکھی ہوئی ہو. اچھا یاد رکھنا، ایا کا یہ اور ایا کے ساتھ آئے گا یہ سب کچھ. کاکما کم علادہ بھی آئے گا، کاکما کم میرا اس میں علادہ آ جائے گا. جیسے نا بدو کا کے اندر یہ آ گیا، وہ نہیں کرنا. ایا کا، ایا کما، ایا کم، ایا کی، ایا کما، ایسے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں ضمیر منصوب منفصل کے. دو باتیں ہو گئی ہیں. اچھا جی بچوں، تو تیسرا کام آ گیا. اب آپ کہیں گے کہ جی استاد جی باقی جو تین رہ گئے ہیں وہ بچوں تھوڑے سے سمجھنے کے ہیں، وہ تھوڑے سمجھنے کے ہیں، لیکن آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ وہ چیز میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ اکثریت جو ہوتے ہیں نا وہ طلباء جو ہوتے ہیں نا اس کو حل نہیں کر پاتے ہیں اس جگہ کو. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، عبارتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر کے بھی پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. ترکیب کرنے کی وہ کریں گے تو پھنس جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون سی ضمیر کون سی آ رہی ہے. اچھا جی بچوں، اب آگے استاد جی اب کون سی رہ گئی؟ ضمیر مرفوع متصل رہ گیا، ضمیر منصوب متصل رہ گیا، اور ضمیر مجرور. نابدو فعل بفاعل ہے، فعل بفاعل ہے. نابدو ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مصارع ہے اور اس میں متکلم کی وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فعل بفاعل بن رہا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، وہ فعل بفاعل بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ اب میں ضمیر مجرور متصل پہ چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا جی ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں جی ضمیر مجرور متصل پہ جاتے ہیں. ضمیر مجرور متصل، کہیں گے جی یہ کون سی ضمیر مجرور متصل؟ یاد ہے ضمیر مجرور متصل ہم نے کہا تھا دو قسم کی ہوتی ہے مجرورات میں سے. یاد ہے مجرورات میں سے ہم نے کہا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے مضاف الیہ، کیا ہوتا ہے مضاف الیہ؟ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. اور ایک جس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے، جس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ مجرور ہوتا ہے. اور ایک کیا ہوتا ہے؟ جس پہ مضاف داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم یوں یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں، جس ضمیر کے اوپر حرف جر داخل ہوگا وہ کیا کہلائے گی؟ ضمیر مجرور بحرف جر کہلائے گی. قرآن مجید بھرا پڑا ہے ضمیر مجرور بحرف جر سے. کہیں گے جی ایسی بات ہے؟ ہاں بچوں بھرا پڑا ہے ضمیر مجرور بحرف جر سے. بحرف جر سے جو ہے نا، اس کو یوں کر لو کہ بحرف جر جو ہے، بحرف جر جو ہے، لیکن اب بحرف جر یہ جو ہے یوں ہو جائے گا بحرف جر ضمیر مجرور بحرف جر. حروف جارہ نہیں پڑے ہوئے حرف جر سے. آپ کہیں گے کیا مطلب سر جی کہاں ہے؟ لہو، لہو، الیہ، علیہ، علیہ، ٹھیک ہے نا، بھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہی جو ہے نا اور وہ جو ہے اس میں سے جیسے کم ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا باؤ تاؤ کاف اللام واؤ منزو مسخلا ربا ہاشا من ادا من ہو، من ہو آتا ہے نا، من ہو، ٹھیک ہے نا. ان ہو رضی اللہ عنہ. اب یہ حروف جارہ داخل ہو رہے ہیں سارے. دیکھو باؤ تاؤ کاف اللام بھی، باؤ تاؤ کاف اللام واؤ منزو مسخلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی اور الا الیہ الیہما الیہم. وہ بات سمجھ رہے ہو نا؟ حروف جارہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ آپ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ بچوں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو استاد جی کتاب ہو، اس کی کتاب، یہ مضاف مضاف کے لیے اور ہوتا ہے. کتاب ہو مضاف مضاف کے لیے، کتاب ہم، کتاب ہم، ان کی، ان کی کتاب، ٹھیک ہے نا. ان کی کتاب، ہم جو ہے یہ کتاب ہم، ٹھیک ہے. یہ چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں یہ اس طرح کی سے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا اس میں سے تو یہ کیا کہلائیں گی؟ یہ والی ضمیریں جو کہلائیں گی ضمیر مجرور باضافت کہلائیں گی. ضمیر مجرور باضافت ہیں. یہ بھی کہیں ضمیر مجرور متصل ہی ہے، ضمیر مجرور متصل ہی ہے. اب ان کو ہم پہچانتے کیسے ہیں بچوں؟ ضمیر مجرور بحرف جر اور ضمیر مجرور متصل کی کیا ہوتی ہیں؟
देखो बच्चों असल में क्या हो रहा होता है, ये मैं उसको भी, ये हु, हुमा, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। अच्छा, हुम, ठीक है ना, हा, हुमा, हुन्ना। सर जी ये तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ हम परेशान हो रहे हैं। का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। एक मिनट करेगा, ठीक है। तो ये का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ठीक है ना। और क्या आएगा, ठीक है ना, या, अच्छा जी, और क्या आ जाएगा किताब, अच्छा जी, या और ना, ठीक है ना। अब ये देखना जरा, अच्छा, हा हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, ये शब्द है ना। चलो इसको मैं शब्द मिटाऊं जरा ताकि निशानी ना हो। का कुमा कुन्ना, जीना, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर जरा मैं वो कर देता हूँ, ये हम क्या कर देते हैं, अन के, अन लगाते हैं, जमीर लगाते हैं, जैसे ना, देखो अन लगाते हैं इसके साथ, मैं इसको यूं जोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये लिखने में कुछ और हो जाएगा, ऐसे में से लिखा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन जुड़ा हुआ होगा, अन हु, ठीक है ना, अन हु, अन हुमा, अन हुम, आ गया ना, अनहा, रजी अल्लाह ताला अनहा, इसलिए सहाबियात के लिए क्या कहते हो, रजी अल्लाह ताला अनहा कहते हो, और सहाबा के लिए क्या कहते हो, रजी अल्लाह ताला अनहु कहते हो, ठीक है ना। बात समझ गए हो ना। तो अनहुमा, जब दो सहाबा की बात होती है तो अनहुमा, और सहाबियात जमा हो जाए तो अनहुन्ना आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर क्या आगे, अनका, तुझसे, अनका, अनकुमा, जुड़ा हुआ है साथ, ठीक है ना। मुत्तसिल है ना, देखो मुत्तसिल का मतलब समझ रहे हो ना, जमीर मजरूर मुत्तसिल, अनकुम, मैं इसे जोड़ रहा हूँ साथ साथ, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, ठीक है ना। अच्छा जी, ये क्या आ जाएगा, अन्नी आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, अन्नी, और अन्ना भी आ जाएगा, ये जो है ना अन्ना, अन्ना ये शद आ जाएगा इसके ऊपर भी, ठीक है ना, ठीक है ना। बात समझ आ गई है, ये वो आ जाएगा, ये जो है ना इसमें से अब इलही लगा लो, इलही, इलही, इलहिमा, इलहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया, इलैया हो जाएगा, या इलैया हो जाता है, ठीक है ना, या इलै, इलै, इलैना, ठीक है ना। और कुछ लगा दो, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, लहू लगा लो, लहू, उसके लिए लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना, ठीक है ना। और लगा लो, क्या पढ़ते हो और करते हो, मिनहू, मिनहू, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनका, मिनकु, मिनकु, मिनकी, मिनकु, मिनकुम, मिन्नी, मिन्ना, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, समझ गए हो बात को, वो बात समझ में आ रही है। ये सारी बच्चों ये क्या थी, ये असल में ये थी, ये चीजें तो सेम रह रही हैं, इधर से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इधर हमने हुरूफे जारा अगर लगाए थे तो ये क्या थी, ये वाली जमीरें क्या कहलाती थी, जमीरें मजरूर मुत्तसिल बहरफ जर कहला रही हैं। फी ही भी हो जाएगा, फी ही, फी लगा लो, फी भी तो लगता है ना, फी है, फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी या फी, फी ना आ जाएगा फिर। वो बात समझ में आ गई है। हरूफ जारा जब लगते हैं तो ये क्या कहलाएंगी, जमीर मजरूर मुत्तसिल बहरफ जर कहलाती हैं। यही चीजें जो थी उसमें से, तो इसको पहले देखना है, ये इस तरह लगा हुआ होगा लेकिन उसको देखना कि ये जुड़ी किसके साथ हुई है, मुत्तसिल है। अगर क्या हो बच्चों, एक और चीज समझो, अगर यही जमीरें जुड़ी हुई हो किसके साथ, इसम के साथ जुड़ी हुई हो, किसके साथ जुड़ी हुई हो, इसम के साथ जुड़ी हुई, ये वाली जमीरें जो थी, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये जमीरें मजरूर मुत्तसिल ब इजाफत कहलाएंगी, जमीर मजरूर मुत्तसिल ब इजाफत कहलाएंगी, हाँ।
क्या मतलब उस्ताद जी? देखो बच्चों, हु किताब लगा गया, किताब इसम है, ये मैं जोड़ के बना रहा हूँ, और लिखने में स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। किताब हु, हुमाए, ये क्या आ जाएगा? किताब हुमा, ठीक है ना, हुम था लेकिन ये जुड़ी हुई है, किताब हुम आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? हा था, ये क्या आ जाएगा? किताब हा आ जाएगा। हाँ, ये ज़मीर मजरूर ब इजाफत कहलाएंगे, मुत्तसिल ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ब इजाफत कहलाएंगे, ठीक है ना। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ब इजाफत, आप कहेंगे सही जर तो नजर नहीं आ रही है बच्चों, ये मबनी होती है, ज़मीरें क्या होती हैं? मबनी होती हैं, उनमें एराब आपको नजर आना जरूरी नहीं होता। ये क्या होती हैं? मबनी होती हैं, इन पर एराब का नजर आना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो किताब हा, किताब हमा, किताब हुन, किताबु का, किताबु कुमा, किताबु कुम, किताब भी, किताबु ना, ठीक है ना, ये सारी की सारी। तो अगर इसम आ जाएगा, और किताब, अब इसको चेंज करते जाओ, किताब, किताब को बजाय क्या कर दो, कोई जो है कलम, कलम हु, कलम हुमा, ठीक है ना, कलम हम, कलम को कर दिया, कोई और चीज को कर दो, कलम के बजाय क्या आ जाएगा? कमीसी, कमीस हु, ठीक है ना, इनकाना कमीस हो, और सूरज यूसुफ में पढ़ा था ना, इनकाना कमीस हो। अगर बच्चे ने गवाही दी थी कि अगर पीछे से फटी हुई है तो कौन ये है, यूसुफ जो है सच्चे हैं, और ये क्या है इसमें से, तो कमीस हो, ठीक है ना। दारू हु, दारू हुमा, दारू हम, दारू हा, दारू, बस इसम को चेंज करते जाओ और ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये ना कहना उस्ताद जी ये जुड़ा नहीं हुआ, दारू हु के अंदर तो ये इलादा है, ठीक है ना, ये इलादा है, ये तो इलादा हो गई, नहीं 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 नहीं, ये जुड़ा ही हुआ है, अच्छा इसके साथ, क्योंकि रा को इसके साथ जुड़ा नहीं, लिखने में रा के साथ लिखा हुआ नहीं आ सकता था ना इस तरह, ठीक है। तो ये असल में मुत्तसिल ही है, ये ना कहना उस्ताद जी दार इलादा आया हुआ ये मुनफसिल हो गई है, ना ना ना, समझ गए हो। तो वो कुछ के साथ इस तरह वो जुड़ नहीं रहा होता, कुछ जगहों को भी जुड़ता नहीं है, तो इस वजह से ये होता है, समझिए। नहीं समझ आई? ठीक है, तो ये जमीर मजरूर, तो अगर इसम आ जाएगा तो जमीर मजरूर वो कहलाएगी। नहीं समझ आई बात की, ठीक है। तीन जमीरें हो गई हैं, अब रह गई हैं बाकी दो, वो मैं इंशाल्लाह कल कराऊंगा, वो आपने आज देख कर आनी है। जो बाकी दो जमीरें हैं वो भी आपको लगेंगी कि उस्ताद जी हम पहचानेंगे कैसे? जरा, जरा बक्का, जरा बकुमा, जरा बकुम, ठीक है ना। इसी तरह ही जो है ना, आप जो है दूसरी भी देखेंगे, जरा बहू, ठीक है ना, जरा बहुमा, जरा बहुम, ये जो है ना ये कैसे वो होगा, ठीक है ना। और जरा बू वो कैसे होगी, ये आपने बाकी आप दो देख कर आनी है, ठीक है। जमीर मंसूब मुनफसिल को पहचानना, जमीर मंसूब मुत्तसिल और जमीर मजरूर मुत्तसिल आपस में क्या कर रही होती, क्लैश कर रही होती है, नजर आने में, क्लैश कर रही होती है नजर आने में, तो उसको हम देखेंगे फिर, समझ गए हो। ये इंशाल्लाह आपको इधर समझ आ गई, आपको कुरान मजीद में आपका तर्जुमा आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, आप कई जगहों के ऊपर जो है ना, जो आप फंसते हैं ना, और कुरान मजीद में क्या हर जगह के ऊपर, ठीक है, ये इसमें से, ठीक हो गया जी।